शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र है। 9:13 होए ने 20 अप्रैल अवरा 2021 का सोमवार है। 8 विसाख नानक शे संमत 553 निघा हार्दिक स्वागत है। गलबात अज देश पंजाब दे झरोखे चों नवकिरण सिंह पत्ती नाल पंजाब तो उस तो बाद कुछ खास खबरां इत्थे दियां तुहाडे नाल साझियां करांगा। एक मंगलवार छड्ड के सतवीर सिंह सैत गिल होनी आउंदे ने, अगली वार बिती मामलिਆਂ बारे गलबात करनगे। ते फिर ऑपरेशन चीते दी मुहिम जिहड़ी सैक्रामेंटो तो भज्जा चीता फिर BC च भी वड़िया ते टोरंटो भी वड़िया। उस चीते दे विच मुहिम दे विच जिहड़ी 1 साल तो शुरू होई सी, ये खबर आपां नूं लेट मिली है। होया जिस दिन सैक्रामेंटो फड़े ने पंजाबी, उहनां दे नाल ही ਇਹ ਕੜਮਚੂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BC ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਅੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਆ, ਅੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ बड़ा उत्थे, क्योंकि रेडियो है बहुत ने 2-2 घंटे वाले, 25-30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ने गल की है, 15 ने गल नहीं की। इस दा रौला पिया होया। सो आपां करांगे इस गल बारे करांगे ते किधर नूं चली आ कम्यूनिटी, की गलबात होएगी, आउण वाला समा किहो जिहा ते इहदे चों की खट्टना ते की गवाउणा है। अज 80 ते 208 ते एक बड़ी भयानक अग लगी। सवेरे नवीं कंस्ट्रक्शन हो रही कॉन्डो की बिल्डिंग, 200 टप्पदे 80, मतलब देखद्या ही स्वाह हो गई। बड़े प्रोजैक्टां वालियां नूं चाहीदा भी घट्टो घट्ट सिक्योरिटी अपनी तुसीं जरूर रखो। भाईचारे नूं खास तौर पर बेनती है, जिन्हां दे 20-30-40 मिलियन के प्रोजैक्ट चलते हैं, बंदे 2 सिक्योरिटी वाले रखो। कख भी नहीं है उस जे 10-20 हज़ार लै जाणगे साल का, 2 बंदिਆਂ नूं नौकरी मिलू। तो रखियो लाइसेंस वाले। तो ये गल बहुत जरूरी है। कक्के रेतियां दी बोली मारू थल लिखदा, नीओ सागरां समुंदरां दी छल लिखदा। कदे चन्न कदे तारियां दे वल लिखदा, नीओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। नीओ खेतां विच हरे गीत लिखदा, नीओ वगदियां खालां दा संगीत लिखदा। खड़े पाणियां दे विच हलचल लिखदा, नीओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। नीओ सच्चियां कमाईयां दा आनंद लिखदा, इतिहास ने कटाया बंद लिखदा। नीओ मसले मुसीबतां दे हल लिखदा, नीओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। मंगलवार है जी, सॉरी सोमवार दी कही गई। सतरंगियां जवानियां दे चाह लिखदा, नहीं ओ बुढ़े होए नैना च दुआ लिखदा। पर बच्चियां दे बुल्लां उत्ते झल लिखदा, नहीं ओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। कदे जित दियां गूंजां कदे हार लिखदा, कदे फुल्लां वाली रुत कदे खार लिखदा, कदे खदर ते कदे मल लिखदा। नहीं ओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। नहीं ओ सच्चियां कटाइयां दा आनंद लिखदा, इतिहास ने कटाया बंद लिखदा। नहीं ओ मसले मुसीबतां दे हल लिखदा, नहीं ओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। नहीं ओ बुल्ले जिहे मस्तां दी लिव लिखदा, कदे लूणा दे नी दर्दी नूं शिव लिखदा। नहीं ओ गुस्से विच आके तड़थल लिखदा, नहीं ओ थोड़ी सारियां दी गल लिखदा। नहीं ओ रांझियां ते मत्थियां च हीर लिखदा, नहीं ओ योधियां दे खाते शमशीर लिखदा। साडे वर्गे नूं सपनी दी खल लिखदा, थोड़ी सारियां दी गल लिखदा है। हरमनजीत थोड़ी सारियां दी गल लिखदा है। कल फोन बंद सी, मैनू इउं लगा भी छुट्टी हो सी तां सोमवार कहा गया। इहदे बारे भी 15 मिनट मैं अज गल करनी है भी आराम कल किन्ना सी। आराम आ गया, जिवें आराम आउण वाली गल होई सी। किन्ना आराम सी लोकां ने कल गल भी हत्थ ने कीती, कहंदे यार इन्ना आनंद आ फोन बंद करन ते। है सच ये गल। नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब, सब तो पहला तुहानू ते शेरे पंजाब रेडियो दे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी गिल साहब। धन्यवाद जी। अच्छा, सवेरे अज BBC ने कुछ फोटोआं पाइयां दिल्ली दे सिवियां दियां, ते मैं कल भी गल करदा सी भी अमृतसर साहब दे विच एक अफसर ने ये गल दसी कि 3 लाशां एक सिवे दे विच उन्हां दा संस्कार हो रहा है। हस्पतालों दे विच भी जगह नहीं,
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2,59,170 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 1,716 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1,716 ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਔਰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਊਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 8:45 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਖਣਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ।
ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਫੂਲਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ। ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਚਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਚਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ AG ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ AG ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ IG ਨੇ, IG ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਅਨ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ HS ਫੂਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਔਰ ਮੁਫਤ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਲਓ ਚਲਾਨ, ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਸ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇਕਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਖੁਦ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਔਰ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇ ਚਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਵਨ ਬੈਣੀਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲੋਟ 'ਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੇਰ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਫੇਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ COVID-19 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ, 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪੈਕਟਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਛਕਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਊ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੇ ਸੀ ਹਾਦਸੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪਲਟੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾੜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਓ। ਠੱਗੀ ਤੇ ਠੱਗੀ, ਠੱਗੀ ਤੇ ਠੱਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 48 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੂ, ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰਨਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਵੀ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰਲਣਗੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫੇਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਬਦਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਟੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਊ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਝਾਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੈਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਡਾਨ ਆ, ਨਾਈਜਰ ਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, CAR। ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 68 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 1990 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਦਰਿਸ ਡੈਬੀ। ਉਹ ਲਿਬੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਿਆ
ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 11 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੈਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਕੌਨਕੌਰਡ ਇਨ ਚੈਡ, ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 1990 ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੈਡ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਕਰੋਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੈਡ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਏਅਰ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰਸ ਡੈਬੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ। 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਦਰਸ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਮਸ਼ਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਜਟ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਬਦਾਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਲੜੇ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਐਰੋਨੋ ਟੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਰੋਨੋ ਟੂਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਟਰ ਮਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਣੀ ਸੀ। ਪੀਟਰ ਮਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਰੋਨੋ ਟੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ 9 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟਸ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈੜ ਅਸਲ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ RCMP, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ US ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ DEA ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, DEA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਲਹਾਓ ਫੋਟੋਆਂ ਛੇਤੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 8 ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਟੈਰੀਓ 'ਚ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੜਮਚੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 8 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਮੀਨ, 3 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ, 2.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, $7.5 ਲੱਖ, 48 ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਗਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬੋਗਨ ਦੀ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਮੱਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹਰਪਾਲ ਨਾਗਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਨਾ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 33-34 ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਮੱਲੀ 54, ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ 37 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ 25 ਬਰੈਂਪਟਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਨਾਗਰਾ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹਸਨ ਸਾਇਦ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਹਰਕੀਰ ਸਿੰਘ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਲਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਡਿਡੀ ਐਡੰਸੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੁੱਡਸਟਾਕ 43 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਿੰਡਰ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਮੁੰਡੀਆਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਵੰਸ਼ ਅਰੋੜਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨਾਰੰਗ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੱਜ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਲਡਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਸ਼ਿੰਡੂ ਅਜੂਕੂ 51 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਧੁੱਗਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੂਚ ਜਿਹੜਾ 41 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਡਾਂਗਰੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਐਂ ਨਾ ਹਵਾ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੈਟਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੜਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਮੁੰਡੀਆਂ 34 ਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਆ ਪ੍ਰਭ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ 3-4 ਹੋਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਨਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਪਾਲ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੱਥੇ ਟਨ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ, ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੈਡਲਕ ਅਤੇ ਹਮਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਡਲਕ ਅਤੇ ਹਮਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਮਕਦੀ, ਜਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਆਹ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਤਬੇ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲੇਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ 30-35 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 30-35 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਬੰਦੇ 35 ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਨ ਬਸਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੈਕਡ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ DEA ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹਮਰਾਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਊਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ MLA ਹੋ ਗਏ, MP ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਲੈਂਡਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਆ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ $1600-1700 ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਸਵੀਟ ਆ ਥੱਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਲਪਰ। ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ FBI ਵਰਗੀ DEI ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ $2,000 ਦੀ ਚੈੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਬਟ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੇ ਵਿਗਾੜੀ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸੁੱਚਾ ਭੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਆਫਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲਈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਓਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆ ਪਰ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਵਰ
ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ 55 ਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- 60 ਸਾਲ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। तो मैं ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਯਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅਲੱਗ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। 50,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਗ ਇਹਨੇ 50,000 ਠੱਗਿਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੰਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? $50,000 ਜੀ। ਡਾਲਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੈਸ਼? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕੈਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਏਡੀ ਟੈਸਲਾ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ SUV ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗੁਰਬਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਸਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਆੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਘਰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਸਤੂਰੀ ਜੀ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਥਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਆ, ਲਿਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਆਥਣੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਾਲਰ 6 ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ 7 ਨੇ, ਸਵਾ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਦੋਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ, ਨਵੇਂ 4 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2000 ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ 100% ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਡਿਊਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਰੋਲਣ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਸ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਫ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ $2-3 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਛਪਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੈਲਥ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਪਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕਨ ਤੋਂ ਕਾਰਟਲ ਆ ਗਏ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਲ ਤੱਕ,
ਉਦੋਂ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ 400 ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੱਗਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, 2-3 ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਪਰ ਦੇਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜੇ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸਰੀ ਬੈਰਕੋਟ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਬੈਰਕੋਟ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕਾਬੂ ਆਏ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਿੰਮਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 10-15 ਟਨ ਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਨਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਟਨ ਫੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਚ ਉਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਲਾਗਤ ਹੈ ਬਸੋੜ ਸਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਦੀ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਡੋਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ 10-20 ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਖਾਨੀ 1 2 3 9 ਨੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਡਲਕ ਐਸਕਲੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਵੱਧ ਰੱਖੋ, ਖਾਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ 9 ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਰਜ਼। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਰ 9:15 ਵਜੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।